भी अज हैरानगी की गल है भी पशुओं च इन्ना बैर विरोध नहीं, साडे च बैर विरोध भरिया पिया। सानू जिन्ना अपना बच्चा प्यारा लगता ना, दूजे का सवाल नहीं पैदा होता भी उन्ना प्यार असीं दे सकीए। ये नहीं हो सकता, ये साडे कोलों नहीं हो पाएगा, असीं नहीं कर सकांगे। तू साडे नाल चंगा बर्ताव करे ना, फिर तो चलो मन्निया भी शायद असीं भी चंगा बर्ताव करांगे, पर जे कोई माड़ा बर्ताव करे असीं उहदे नाल चंगा बर्ताव करिए, असीं नहीं कर सकते, आ साडे कोलों नहीं हुंदा। फिर तो असीं गज वज के कहने ना कि इट दा जवाब पत्थर च देना चाहिए। इन्हें इदां कीती मेरे नाल, हुण इहदे नाल दो रत्तियां वध के होनी चाहिदी है, घट थोड़ी रह जाए। इत्थे आण के साडे च आ सारी माया की मैल है गुरु को, साडे कर्मां की आ मैल आ जिहड़ी मैल सानू मनुख तो राक्षस बना देंदी। पशुओं च बैर विरोध नहीं होता, नहीं, पशुओं सबर होता है, संतोख होता है, साडे सबर संतोख नहीं, मनुख दे विच सबर संतोख नहीं। आता साडा भुलेखा आ भी फलानी चीज़ है नहीं तां असीं दुखी हाँ, मेरे कोल पुत्त नहीं है तां दुखी हाँ, मेरे कोल घर नहीं हैगा तां दुखी हाँ, मेरे कोल गरीबी है तां दुखी हाँ, मेरी धी तंग है तां दुखी हाँ, मेरा पुत्त नकम्मा निकलिया तां दुखी हाँ, मेरे शरीर में रोग लग गया तां दुखी हाँ। आ तां भुलेखे ने, असली दुख तां साडा अंदरला जीवन हिल जाना है। जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे, जो खोजे सो पावे। हुण ब्रह्मंड विच तां पशु पंछी सब ने, फिर इहदा मतलब मनुख विच भी है, बिल्कुल है, साडे विच भी, साडे शरीर दे अंदर। पर इन्ना को भी ये महसूस किए जा सकते हैं जदों सानू क्रोध चढ़ता ना तो मां नूं भी कुद के पीने उदों पशु वृत्ति वरतरी होती है। मैं तो बेनती कर रही उन्ना पशु अज रोगी नहीं जिन्ना मनुख रोगी है। पशुओं ने कोई प्रबंध नहीं किया अपने शरीर को आरोग रखने वास्ते, कोई अगाऊ कोई प्रबंध नहीं किया, ना वो खाण पीन का प्रबंध करते, रात को खा के सो जाते हैं, सवेरे फिर जिथे दाना लिखा उत्थे जाके चुग लेते। रात में निश्चिंत हो के अपने अल चहकते चहकते होते, किसी गल का फिक्र नहीं, किसी गल का झोरा नहीं, किसी गल का टेंशन नहीं है। हालांकि उन्होंने भी बच्चे है, उन्होंने भी धियां पुत है, सारा सारा परिवार होता है। वो वक्री गल है कि पशु को सोझी नहीं, पर परिवार तो पशुओं का भी है ना। पशुओं के धी पुत माँ प्यो ताए चाचे सारा कुछ होता है, पर सोझी नहीं है। और संतुष्ट शांत चित्त है। मनुख कदे जिवें मनुख एक पल विच बोर हो जाता ना, पशु बोर नहीं होता, शांत है। वो शांति है ना जिहड़ी ओहदे विच सारे दुखों का इलाज है। तो शांति आनी किवें आ? वो गुरु को जिन्नियां मर्जी किताबां पढ़ लो, जिन्ना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, वो निजे लभणी, वो लभणी ते चौंकड़ा मार के
ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਤੱਕ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਵੀ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਆ ਪੜ੍ਹ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਮੈਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋਣ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਲੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤ ਮੈਲੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਨਾ, ਕਰਨਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਫਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੇ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਧੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ,
ਜੇ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਟਨੇ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ 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 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਨਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਾਓ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵਰਤਾਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਅਪਸੈਟ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਚੇ ਹੀ, ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸਮਝਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਆਪਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਮ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦਇਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਬਸ ਜਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਨਵੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ।
नहीं गुरमुखो, गुस्ताखी माफ करियो। धर्म ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉ ਹੈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਤਮਿਤ, ਉਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨੋ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਵੀ ਪਏ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੈਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਭਲੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਫਿਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵਰਗੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਹ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰ ਬੋਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਰਤ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
पढ़िया समझ नहीं आती जां कल्ली सुनिया समझ नहीं आती। इन्हां गल्लां दी समझ तां आएगी जदों असीं शब्द की कमाई करांगे। जिवें जिवें शब्द की कमाई करांगे ना फिर अपने अवगण अपने मैल अपने आप ही उगल उगल के बाहर आने लगते, समझ लगने लग जाती भी इतनी कमी है मेरे आ काम है, आ भी मेरी गलती है, आ भी मेरी गलती है। माड़ा जिहा फिक्का बोलिया कदे किसी भी जड़ा दूजे चंगा नहीं लगा, भावें सच्चा ही हो गई पर अगले को बुरा लग्या। असीं तो बड़ी सियाणप की सच्ची गल की, मैं किहड़ा झूठ बोलिया। पर गुरमुखा वो कर्म सी, तेरा को हक नहीं सी बनदा विच होंदा, तू वो कर्म टांगणाई। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਮਝੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, पेड़ पौधों में भी परमात्मा नजर आवे, कण कण में नजर आवे। सासंग फिर वो पौरिया वर्गा जीवन होता है। उन्होंने लोगों ने भूतना भी किया, बेताला भी किया, पागल भी किया, एहो जे जीवन पर असल में होंगे नहीं। लोगों ने गुरु नानक को बेताला किया सी पर असल में है नहीं सी। सो जीवन ऐसा मस्ती भरिया होता है, ऐसा आनंद भरिया होता है। जेड़े दुखा च असीं जिंदगी कट रहे हैं ना, जन्म का जन्म कटते आ रहे हैं, अगे भी उस सुरती में ही जिंदगी जिउ रहे हैं। कमाई का कोई फिक्र नहीं, जान का कोई फिक्र नहीं, मरण का कोई फिक्र नहीं। ये साडे लिए इन्नी भले की गल नहीं। सो आओ जिन्ना कुछ समा रह गया 5-10 मिनट नाम का अभ्यास करते हैं। जे जुड़ के करोगे, एकाग्र चित्त होकर करोगे, सचमुच अपने आप को कला जिवें किसी ना ऐदा बिरती दे विच आउंदियां होंदियां। मैं तो अपने तजर्बे चों दसदा है भी समुंदर दे विच ना कोई ऐसी चट्टान खड़ी है, चारे पासे समुंदर, चट्टान खड़ी है तो चट्टान से चौकड़ा मार के बह जाओ। हूँ बह के जाग पड़ो, देखो कितनी सोहनी एकाग्रता भी महाराज बख्श बचा लै। आले दुआले कुछ नहीं तेरे नाम तो बिना। सो इस वास्ते मैं फिर बेनती करदा भी जदों 15 मिनट अपने अपने भले नहीं लाने हो ना, उदों एक बार इदा समझ भी मेरा दुनिया च कोई नहीं रह गया तो मैं दुनिया तो जाना है। तो मैं गलबात कर ला वाहिगुरू नाल, परमात्मा नाल भी, सच्चे पातशाह भी मैं कौन है भी मेरा ध्यान रखी। मेरी बेनती को समझो, ऐदा की बिरती बनानी है भी परमात्मा को सामने खड़ा करके गल्लां करनी भी वाहिगुरू धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह है मेरे राम, आ मेरे अल्लाह। मैं पता नहीं कदों तेरे कोल तू मैनूं बुला लेना, मैं आउणा आ ते मेरे आए का ख्याल रखी भी मैं इत्थे बड़ा उलझिया ही, मैनूं बख्शनी। 15 मिनट इन्ना जुड़ के इन्ने गुस्से ने ला दे भी कल मुकर ना सके भी तू तो मैनूं दस्सिया नहीं सी। बाप है ना, ते जे सच्ची बाप है फिर संभाल भी लो। सो इस वास्ते एकाग्र चित्त हो के जिन्ना हो सकता है ना बड़ी बरीकी भी समझने वाली गल्लां ये तो उन्हां नाल ही करन जी करता जेड़े जुड़े हो, जेड़े जुड़े ना हो उन्होंने कर्म चेती नहीं करता। सो इस वास्ते लाहा लो कि मनुखा जन्म बार बार नहीं मिलना, तो आह जी गल्लां किसी ने बार बार समझाउणियां नहीं सकती।
ਐ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਜਲ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭੈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਲਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਅੱਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰ। ਆਓ ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧ ਦੇਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ।